ओम शांति 8/12/24 महावाक्य प्रातः मुरली अव्यक्त बापदादा हेडिंग पॉइंट अच्छी वर्तमान निजर दयालु एवं दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। हेडिंग पॉइंट वर्तमान निजर दयालु एवं दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। आजी बदाता पिता निजर ज्ञानदाता शक्तिदाता गुणदाता परमात्मा संदेश वाहक पिलामानंकु देखुचंती। प्रत्येक संतान मास्टर दाता होई आत्मा मानकु बाबांक निकट को आनिबा पाई आंतरिकता पूर्वक चेष्टा करुछंती। विश्वरे तो अनेक प्रकार आत्मा अछंती, सेमानक मध्यरु काहाकु ज्ञानर अमृत दरकार, काहाकु शक्तिर दरकार, काहाकु गुण दरकार। तेबे तुम मानक पाखरे तो सबु संपत्तिर अखंड अर्थात असरंती भंडार अछि। तेणु तुमे माने समस्तंकर मन कामना पूर्ण करिला वाला अट। दिन को दिन समय समाप्तिर पाखापाखी हेउथिबा कारणरू आत्मा माने कौनसी ना कौनसी नुआ सहारा खोजिबारे लागिचंती। तेबे तुमे माने सेमानकु नुआ सहारा देबारे निमित्त अट। बापदादा मध्य पिलामानंकर उमंग उत्साह को देखि खुशी हेउचंती। गोटिए पटे आवश्यक मध्य अटे एवं द्वितीय पटे उमंग उत्साह मध्य अछि। तेबे आवश्यकता समय गोटिए बुंदार मध्य महत्व थाए। तेणु वर्तमान समय तुम मानक द्वारा मिलिथिबा प्रभु संदेश रूपी आंजुलीर मध्य महत्व रहिछि। तेबे वर्तमान समय ही तुम मानकर दयालु तथा दाता स्वरूप प्रत्यक्ष हेबार समय। तुम ब्राह्मण आत्मा मानकर अनादि स्वरूप रे मध्य दाता पणियार संस्कार भरी रहिछि। सेथिपाई कल्प वृक्षर चित्र रे तुम मानकु वृक्षर मूल बा चेर रूप रे दर्शा जाइछि। काहेकि ना चेर माध्यम रे ही सारा वृक्ष को सबु किछि प्राप्त होई थाए। तुम मानकर आदि स्वरूप देवता स्वरूप अटे, जहार अर्थ हेला देवता अर्थात देला वाला। तुम मानकर मध्य कालर स्वरूप पूज्य पदर चित्र रे मध्य तुम मानकु वरदान तथा आशीर्वादर दाता रूप रे देखाइचंती। तेणु तुम मानकर विशेष रूप ही दाता पणियार स्वरूप अटे। तेणु तुमे आत्मा माने वर्तमान समय रे मध्य परमात्मा संदेश वाहक होई सारा विश्व रे बाबांकर प्रत्यक्षतार संदेश प्रचार करुछ। तेणु प्रत्येक ब्राह्मण संतान निजे निजको चेक कर जे अनादि एवं आदि दाता पणियार संस्कार प्रत्येक जीवन रे सर्वदा जाग्रत रूप रे रहुछि तो। तेबे दाता पणियार संस्कार थिबा आत्मा मानकर लक्षण हेला से माने केबे भी एही भली संकल्प मध्य करि पारिबे नाही जे मते जदि केही किछि देब तेबे जाई मु देबी बा केही मो पाई किछि करिले मु मध्य ता पाई करिबी ना। तुमर भंडार तो सर्वदा एवं समस्तंक पाई खोला रहिबा दरकार। तेणु बापदादा चारिआडर पिलामानंकर दाता पणियार संस्कार को देखुथिले। तेबे से कौन देखुथिबे? समस्त क्रम अनुसार तो अछंती ना। तेणु केबे भी एभली संकल्प कर नाही जे एभली हेले जाई मु एही भली करिबी। दाता पणियार संस्कार युक्त आत्मा मानकु सबुआडु सहयोग मध्य स्वतः ही मिली थाए। ताहा मध्य केवल आत्मा मानक द्वारा नुहे किंतु प्रकृति मध्य समय अनुसार सहयोगी होई थाए। एहार मध्य एक सूक्ष्म हिसाब रहिछि जहा कि जेउ आत्मा माने सर्वदा दाता होई थांते सेमानकु तांकर पुण्यर फल स्वरूप रे यथा समय सहयोग
तथा सफलता मध्य सहज प्राप्त होइथाए। सेथिपाई सर्वदा दाता पणियार संस्कार को जाग्रत अवस्था रख, ताहेले पुण्यर जमा सर्वदा गोटिएर 10 गुणा फल प्राप्त कराई देव। तेणु सारा दिन भितरे चेकर जे संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्यात्मा होई पुण्यर खाता केते जमा करिछि। मानसिक सेवा द्वारा मध्य पुण्यर खाता जमा होई थाए। निजर वाणी द्वारा कौनसी दुर्बल आत्मा को खुशी करिदेवा, दुखी आत्मा को तार स्वाभिमान स्मरण करदेवा, निराश आत्मा को निजर वाणी द्वारा उत्साहित करदेवा, संबंध संपर्क द्वारा निजर श्रेष्ठ संगर रंगर अनुभव कराई देवा द्वारा मध्य पुण्यर खाता जमा होई थाए। तेणु एही जन्मरे एबे पुण्य जमा करुछ, जहाँकि अधा कल्प पर्यंत सेही पुण्यर फल भोग करुछ एवं आउ अधा कल्प तुम मानकर जड़ चित्र पापी आत्मा मानकु वायुमंडल द्वारा मध्य पापरु मुक्त करी देउछि, चाहा द्वारा तुमे पतित पावनी होई जाउछ। तेणु बापदादा प्रत्येक आत्मार जमा होइथिबा पुण्यर खाता को मझिरे मझिरे देखुछंती। तेणु बापदादा पिला मानकर वर्तमान समयर उमंग उत्साह को देखि खुशी हेउछंती। अधिकांश पिला मानक भितरे सेवार उमंग उत्साह बहुत भल रहिछि। समस्ते निज आड़कू सेवार योजना गुड़ी को साकार करिबारे लागी पड़िछंती। सेथिपाई बापदादा मध्य आंतरिक अभिनंदन देउछंती कि एबे मध्य भल सेवा करुछ एवं आगको मध्य आहुरी भल करिबो। तेबे सबुठारु भल कथा हेला जे समस्तंकर संकल्प एवं समय सेवारे व्यस्त रहुछि। प्रत्येकଙ୍କ भितरे एही लक्ष्य रहुछि जे चारिआडे सेवा करी एबे समस्तंकर उल्लणा गुड़ी को समाप्त करबाकू हेबो। तेणु ब्राह्मण मानकर दृढ़ संकल्परे मध्य बहुत शक्ति रहिछि। जदि ब्राह्मण आत्मा कौनसी दृढ़ संकल्प करिब तेबे कौन न होई पारिब, सबु किछि संभव होई जिव। केवल निजर जोग को ज्वाला स्वरूप कर। जदि तुम मानकर जोग ज्वाला स्वरूप होई जिव तेबे ज्वाला रूप को देखि आत्मा माने आपे आपे आसी जिवे। काहींकि ना ज्वाला अर्थात आलोक मिलिबा द्वारा सेमानकु प्रकृत रास्ता देखा जिव। एबे तुमे माने जोग तो करुछ, किंतु तुमर जोग ज्वाला रूप हेबा दरकार। सेवार उमंग उत्साहर बहुत भल वृद्धि हेउछि, किंतु जोगरे ज्वाला स्वरूप स्थिति रे स्थित हेबा उपरे एबे अधिक गुरुत्व देबा दरकार। तुम मानकर दृष्टि रे एभली झलक आसिले जहाँकि तुमर दृष्टि द्वारा कौनसी ना कौनसी अनुभूति हेबारे अनुभव करंतु। बापदादा विदेश रे जेउ माने कल ऑफ टाइम समय आह्वान कार्यर सेवा करिथिले तार विधि बहुत भल लागिला, जहाँकि गोटिए छोटिया संगठन को पाखकु आनी पारिछंती। एभली प्रत्येक जोन एवं प्रत्येक सेंटर अलग अलग सेवा तो करुछ, किंतु सबु प्रकारर वर्ग वालांकर कौनसी संगठन कर। बापदादा पूर्वरु मध्य कहिथिले जे भिन्न भिन्न प्रकारर सेवा तो बहुत अछि, किंतु सबु प्रकार सेवारु किछि निकट संबंधरे थिबा योग्य आत्मा मानकर संगठन तैयारी बाहर कर एवं समय समय से ही संगठन सहित संपर्क जोड़िबार कार्यक्रम रख एवं सेमानक भितरे सेवा करिबार उमंग उत्साह बुद्धि कर। बापदादा देखुछंती जे एभली आत्मा माने मध्य
ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାଳନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଯଥାଶକ୍ତି ପାଳନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଯଦି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, ଏଭଳି ଉତ୍ସାହ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏବେ ସଂଗଠିତ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମେହନତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗର, ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର, ଜୋନ୍ର, ସେଣ୍ଟରର ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ତେବେ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଡବଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ଏବଂ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ବାପଦାଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଦେଶର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଥବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁନାହଁ ତ? କାଲିକୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଏଭଳି ଭାବୁନାହଁ ତ? ତେବେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ହେବ। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଅଧିକ ହଲଚଲ ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଚଳ ହେଉଥିବ। କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହଲଚଲ ହେଉଛ ନା ଅଚଳ ଅଛ? ଅଚଳ ଅଛ ତ? ହଲଚଲ ଭିତରେ ରହୁନାହଁ ତ? ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଅଚଳ ରହୁଛ ତ? କାଲି ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବି ଅଚଳ ରହିବ ତ? କ'ଣ ହେବ? କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ରହିଛି। ଯେପରି କୌଣସି ବି ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେତେ ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ପାଣି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ହଲଚଲ ହେଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟନା? ନା କିଛି କିଛି ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। କ'ଣ ନାହିଁ ନା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ନା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିତ। ସର୍ବଦା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ଅଚଳ ଅଟଳ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। ଆସନରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଅ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ବି ହଲଚଲରେ ଆସୁଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଚଳ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହୁନାହଁ। କାରଣ ସୋମାନ ରୂପୀ ଅଚଳ ଆସନ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିତ ରହିଥିବେ, ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତାମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଆସନ ଉପରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେବା ଆସିବା ଜଣା ଅଛି ତ? ଆସନ ଟଳମଳ ହେଉନାହିଁ ତ? ବାପଦାଦା ତୁମ ସହିତ ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ ବି ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମର ଡର କ'ଣ? ଯଦି ନିଜକୁ ଏକା ବୋଲି ଭାବିବ, ତେବେ ହଲଚଲରେ ଆସିବ। ଯଦି ଯୁଗଳ ହୋଇ ରହିବ, ତେବେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ହଲଚଲ ହେଉନା କାହିଁ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ରହିବ। କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ମାତାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଯୁଗଳ ଅଟନା? ଏକୁଟିଆ ତ ନୁହଁ ନା? ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ସୌମାନର ଆସନ ଉପରେ ବସି ରହିବ, ତେବେ ବାବା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଯଦି ଆସନରୁ ତଳକୁ ଆସିଯିବ, ତେବେ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେଇ ଚାଲିବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ଦାତା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତ ରହିବ ଏବଂ ଦାତା ପଣିଆର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ରୂପରେ ଶକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା,
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଟେ ଏବଂ ଏହା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଭଳି ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତିର ଅନୁଭବ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରୂପରେ ରହିଥାଉ। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ନା, ଏହା ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର। ସୁପ୍ତ ରୂପରେ ତ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ରୂପେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେହିଭଳି ନିଶା, ସେହିଭଳି ଖୁସି ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ। ସେଥିରେ ବହୁତ ମଜା ରହିଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ କର୍ମ କରିଥାଅ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ କର୍ମଚାରୀ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଉଛି ତ? ଯେପରି ରାଜା ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲେଇଥାଏ, ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ମୃତି ରହିବ, ତେବେ ତୁମର ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚାଲିବେ। ମାୟାର ଆଦେଶରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଯଦି ମାୟା ଦେଖିବ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମା ବେପାରୁଆ ହୋଇଗଲେଣି, ତେବେ ସେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ। କେବେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, କେବେ ମୁଖର ଶକ୍ତି ମାୟା ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଜର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଅ। ଏମିତି କେବେ ବି କୁହ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ହୋଇଗଲା। ନା, ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଏବେଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସଂସ୍କାର ନିଜ ଭିତରେ ଭରିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଚଲାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀର ଆସନରୁ କେବେ ବି ତଳକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆୟତ୍ତରେ ରହିବେ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆୟତ୍ତରେ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ହାଜର ହୋଇଯିବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସହନ ଶକ୍ତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଆସିବ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ହାଜିର ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଜିନିଷ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ବି ବ୍ୟବହାର କର, ଯେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କର, ସର୍ବଶକ୍ତି ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସର୍ବ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁମର ଆଦେଶ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ କୁହାଯିବ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ। କ'ଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏଭଳି ଅଟ ତ? ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଏମିତି କେବେ ବି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ସୁଖରୁ ବାହାରିଗଲା। ଏମିତି କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଖରୁ ବାହାରିଗଲା। ତେବେ ତାକୁ ମୁଖରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କିଏ ଦେଲା? ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଲି, କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ କରିଦେଲି। ତେବେ ଏସବୁ କାହା ଆଦେଶରେ ହେଉଛି? ଏହାକୁ ଅଧିକାରୀ କୁହାଯିବ ନା ଅଧୀନ କୁହାଯିବ? ତେଣୁ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ଅଧୀନ ନୁହେଁ। ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏବେ ମଧୁବନରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛ, ସେହିପରି ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ଏବଂ ଭରପୁର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଅ। ତୁମେମାନେ ତ ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଟ। ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ କିପରି ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ବା ପ୍ରଫୁଟିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଝାଉଁଳା ଫୁଲ ନୁହେଁ, ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ଅଟ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏଭଳି
ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ତଥା ଖୁସିବାସିଆ ଚେହେରାରେ ରୁହ। ଯଦି କେହି ତୁମର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିବ ତେବେ ପଚାରିବ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି କି? ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉ। ଯେପରି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉ ଯେ ମୋତେ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି? ବାବା ମିଳିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଏଠାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଲଚଲର ଖବର ଶୁଣିବାରୁ ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛ ନା? ଭଲ କରିଛ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଡବଲ ନିଶା ଅଛି ତ? ଯଦି ସେତିକି ନିଶା ଅଛି ତେବେ କୁହ ଆମେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଅଟୁ। ତେବେ ସେହି ଡବଲ ନିଶା ହେବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଡବଲ ନିଶା ଅଛି ନା? ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ବି ଗ୍ରୁପରେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାବା ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଦରକାର। ଯଦି ମାତାମାନେ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ବି ଶୋଭା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖ, ଯଦି କୌଣସି ସେଣ୍ଟରରେ କେହି ପାଣ୍ଡବମାନେ ନଥିବେ, କେବଳ ମାତାମାନେ ଥିବେ ତେବେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଏବଂ କେବଳ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିମାନେ ନଥିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଶୋଭା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦରକାର। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ସେମାନେ କହିବେ ଆମ ନାଁ କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ଲଭଲୀନ ହୋଇଯାଅ। ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟାଧିକାରୀ ସଦା ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ସିଟ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ ରହୁଥିବା ଅଚଳ ଅଡଲ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦାତା ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣଦାନ କରୁଥିବା ଦୟାଳୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ତଥା ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମାତା ପିତା बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी मानक सहित बाबाजी कहते सेवा साथी रे सबुआड़े 108 घंटा जोग करिवार बहुत भल कार्यक्रम चली। ଏହି ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବାହାରିବ। ଏବେ ଦେଖ ସେମାନେ କେତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ପାପ କର୍ମର ବୋଝ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେବ। ତେବେ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ତ ଜମା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପିଛିଲା ସଂସ୍କାର ବୋଝ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯୋଗ ତ ଲଗାଉଛ କିନ୍ତୁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବା ଭଳି ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି, ପୁଣି ବାହାରି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ରାବଣକୁ କିପରି ମାରୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ହାଡ଼କୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ପିଛଲା ସଂସ୍କାର ଦୋଷଯୁକ୍ତକ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ମରିଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭସ୍ମ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଜୀବିତ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବ। ଏବେ ତ ସଂସ୍କାରର ବାବକୋତି ସଂସ୍କାରର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି ନା, ତେଣୁ ତାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ବ୍ୟର୍ଥରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ସଂସ୍କାର ମିଳନର ମହାରାସ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେବା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏବେ କେବଳ ରାସ ହେଉଛି, ମହାରାସ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅବହେଳାପଣୀୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାତାଙ୍କର ବରଦାନ। କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ବରଦାନ: କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। କର୍ମଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯୋଗଯୁକ୍ତକ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତକ ହୋଇଥିବ। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତକ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଜାଣିନିଅ ଯୋଗଯୁକ୍ତକ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମର କର୍ମ ସାଧାରଣ ବା ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କର୍ମଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏଭଳି ଆତ୍ମା ହିଁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ସ୍ୱୟଂପ୍ରିୟ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ବରଦାନୀ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ସ୍ୱୟଂପ୍ରିୟ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ବରଦାନୀ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।